එතුමන් සිලෝන් ජාත්‍යන්තර හෝටලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ වයස අවුරුදු 17 දී. ඉන් අනතුරුව විදේශීය හෝටල් ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ වී ඇත්තේ විධායක පේස්ට්‍රි සූපවේදියෙක් විදිහට. විදේශීය තරුපන්ති හෝටල් 27ක සේවය කර ඇති එතුමන් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලෙස ප්‍රථම කලනරි ඔලිම්පික් රන් සම්මානය ලබා ඇති අතර ඊට අමතරව දේශීය සහ විදේශීයව විවිධ සම්මාන හිමි කරගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම වර්තමානයේදී කලනරි ඔලිම්පික් තරගාවලියේ විනිශ්චයකාරවරයෙකු වශයෙන් වසර 4කට වතාවක් ඒ තරගය විනිශ්චය කරන්නට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වෙනවා. වගේම ඒ මහතා සූපවේදී සංගමේ සභාපතිවරයා ලෙසත් කටයුතු කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සූපවේදී ක්ෂේත්‍රය ප්‍රචලිත කිරීම උදෙසා ඒ වෘත්තීය ප්‍රචලිත කිරීම උදෙසා නොපිරිහෙලා Tamanගේ දැනුම මේ වගේ තරුණ පරම්පරාවට දායාද කරමින් සිටින කෙනෙක්. අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය මේ නිපුණතා දිනේ නිපුණත්වයෙන් පිරි තාරුණ්‍යයට ඉදිරි ගමනකට අත්වලක් සපයන්න ප්‍රධාන සූපවේදී ජෙරාඩ් මෙන්ඩිස් මහත්මයාණනි මේ ගෞරවනීය ආරයුම ඔබතුමන්ටයි. Very good afternoon to all of you. Short speech or talk will be also demonstrating to you. Unlike a presentation, or I'm sure a lot of you watch TV all the time and seen many cookery demonstrations. So we actually decided to do one live for you today while I get to speak. Now, I represent the Chefs Guild of Lanka as chairman, and our association has a membership of more than 5,000 chefs in Sri Lanka. And also, we are also linked to the World Association of Chef Societies. The World Association has a membership of 127 countries, of which we became the 36th member. And since then, since 1992, being affiliated to the World Association, we have represented Sri Lanka at many, I would not say many, probably at all the world forums which is held every other year, and also taken our Sri Lankans to the world stage by giving them the opportunity of taking part for most of the world known culinary competitions. I was also asked to give you a little enlightenment of a journey of a chef. And for that, I would like to probably take myself onto that topic as to how I developed into becoming a chef. And I started my career at the age of 17, having done my O-levels for the first time. And I mean, most of you would recall that at that time, we got to wait 6 months to 7 months for the results. So I studied at St. Anthony's College in Kandy, and having done my O-levels for the first time, during that period of waiting for the results, I was called to the Intercontinental Hotel, that time the Intercontinental Hotel in Colombo, to do some training since I had a bit of art background. So actually it was quite by accident that I got into the profession. And I thought I would end up in the engineering field or in architecture, since I was always sketching buildings and sketching motor cars. Somehow I really found what I was probably born to do when I got into the Intercontinental and when I worked under Swiss, French and German chefs that guided me to become what I am today. So I started at the age of 17 and left Sri Lanka when I was 19, and of course returned back to the Colombo Hilton. When I was overseas, I worked with the Ritz-Carlton, the Hyatt, Intercontinental, and with the Hilton. There are many firsts that probably I achieved as a Sri Lankan. I became the first executive pastry chef in Middle East and Pacific Asia with Intercontinental as a non-European, and also introduced the artistic skill to Sri Lanka in terms of fruit and vegetable carvings, ice carvings, butter sculptures, sugar structures, pull sugar work. These are all artistic, very creative artistic food showpieces, besides being a normal executive chef doing your day-to-day duties.
This profession today, I left, my last appointment was with the Hilton International. I worked as corporate chef, overlooking 26 countries, the properties of 26 countries. And now I run my own business. And up to date, I wake up in the morning and look forward to going to my kitchens. Most of my staff members are below the age group of 35, I would say between 16 to 35. And there's nothing more that makes me happy to walk into my workplace and still teach the younger folk of what I learned and giving them examples of how I grew up from that stage of life. Now, many parents come to me and tell me, look, chef, I have a daughter or I have a son who always watches these TV programs about cookery and culinary competitions, who wants to become a chef. I make sure I leave anything else that I have and look at it as priority to sit with them and encourage that student or that son or daughter of theirs to get into the trade of becoming a chef. It is a beautiful profession that is never routine on a day-to-day basis. We as chefs today, we not only make people happy by feeding them good food, but we also make many youth happy by giving them, with our guidance, a firm grounding of a livelihood. Now, we do many training programs over the years, and I must say, we also never forget, or we always couple the NVQ and TVEC programs and NITA into most of our chefs' training programs. And of course, we have also taken it to a higher level by introducing further modules, keeping to the trend and fashions that food changes like fashion, keeping to global trends. And we prepare them for the existing markets. We have also conducted some of our training programs. Soon after the tsunami, we opened a school in a fishing village called Kalametia in Hungama. And within 2 years, we trained 114 chefs. And today, 80% of the students are overseas, doing extremely well. Unfortunately, we were not able to continue the school due to the lack of funds, but we have been doing various other programs. In fact, just 2 weeks ago, I was in Batiklo in Pasiguda, where we identified many chef business owners and homestay people who had lost their business and revenues due to the COVID that exists right now. And we identified 80 of such students, owners, and SME business people in the tourism industry, picking 20 from each from Polonnaru, Ampare, Batiklo, and the Trinco district. So we did 11-day, we were there for 11 days. These two chefs, Lakshan and Mahesh, was also a part of our team, together with some other senior chefs in the industry. And we voluntarily did a training program of 11 days in Batiklo for 80 of these people who had lost actually their businesses or income due to the existing pandemic. And what we did was, we actually tailor-made a training program for them to teach them something besides what they already know or what they have learned, so that they can be more prepared to face the tourism industry that would, I'm sure, kick back no sooner we are settled with the COVID-19. And we actually approached an NGO called Australian Aid, and they got in touch with us and on tour with us, conducting that program. It was fully funded by Australia Aid, also with TVEC and S4G, which is based in Batiklo. So such programs, then of course during the war, just after the war, we also took a team of chefs and went and cooked for 45,000 refugees in the Manik farm. We did that for about 2 months under all those harsh conditions. Then soon after the tsunami as well, we also did some cooking programs
for some of the refugee camps in Hambantota, Balapitiya, Tangol. And we also actually cook for them and supply them hot meals to those camps. So though most of you may not know, you all probably would have heard about the Chefs Guild of Lanka, but not heard about some of the other events that we don't really talk about. Our main objective is to create the image of a Sri Lankan chef. And in spite of my experience of I worked in countries, probably every country in the Middle East, in Greece, in Cyprus, in Vienna, Belgium, Thailand, Malaysia, Singapore, Japan, just to name a few. And I was a part of the Hilton task force in opening hotels. So when you're a part of that task force, you spend about 10 hours a day in a pre-opening stage just training people. And training people that don't speak the same language, with different backgrounds, different countries, but still the common language is the body talk of cookery. In spite of all there were certain places where I had 47 staff with 27 nationalities. But since returning to Sri Lanka, the easiest youth or kids to train, I must proudly say, were Sri Lankans. Because I really don't know what, but I think our people naturally have it in their blood when it comes to hospitality and especially cookery. So since the Chefs Guild was formed in 1988, we have contributed immensely towards the tourism industry. We have also brought forward the talented chefs, the skilled, creative, talented chefs into the limelight by organizing culinary competitions. I'm sure most of you would have visited Culinary Art and Food Expo that we hold every year at the BMICH. It goes on for four days. And this is the only such event that our Sri Lankans, whether you be at a Komi level or a senior chef level, you're able to actually come there and showcase yourself and show the public and the media how truly talented you are. And by organizing such events, we have taken our chefs taken them globally and set the trend where Sri Lankans have an excellent reputation in terms of cooking and in terms of the image of a chef. Globally, wherever you travel today, you might find that our Sri Lankans are holding very high positions in some of the top, most prestigious boutique hotels around the world. And that is something that was able to take place due to the commitment of the Chefs Guild of Lanka, where we work tirelessly in giving them that recognition and that image. So I would like to appeal to all students who are here, if any of you have the passion for cookery, please go ahead, because that today globally one of the fastest growing industries is tourism, also here in Sri Lanka, and there's a huge shortage of talented chefs in the industry. In Sri Lanka itself we have a shortage, and at every forum that I speak with the local authorities and even with the governments, I've always stressed to them the need for many more hotel schools, but of course run at an international status or international level, where we can prepare our youth to provide the best of service when tourists come into this country. And I must say, to a certain extent we lack that training, but definitely with, I think, NITA, NVQ has been there for a long time, and you would see their programs when conducted. Those are the additions that gives it value to the programs that are conducted in most of the hotel schools today. But what we need is to standardize some of the hotel schools and make sure that it's mandatory for them to follow some of these such programs. With this, I would like to introduce to you Chef Lakshan and Chef Mahesh, who will be preparing some basic foods that our viewers also would be able to make at home, and at the same time promoting Sri Lankan good food or ingredients. One more thing I would like to say is that my hobby is also farming. I have another card of mine which says farmer.
I come from a tea background, from Navalapitiya. I was born in Navalapitiya. And my parents have been very, very passionate about growing foodstuffs in their gardens, and probably that's how I have inherited that. And I still, right now, I have some plantations where I do tea, spices, pepper, cloves, and also in the other areas where I grow cashew, mangoes, even cauliflower in Anuradhapura and places like that. It gives me a lot of satisfaction. And as a chef, we will be promoting in the near future organic farming together with being a chef, because we have the responsibility of feeding healthy food to our customers, and also we need to address our parents. Most of the parents today globally, whether they actually know what they are feeding their children. And to keep away, I always say this, in a country like Sri Lanka, we don't need fast food. We are blessed with all the natural herbs. If any of you who have probably half an acre or more of a garden in rural Sri Lanka, if you walk 10 steps further in that garden, you might find 4 to 5 herbal or beneficial plants that grow in that little bit of land. So we need to take that to a much teaching and groom our future chefs about using organic food and healthy products when it comes to cookery. So I would ask Chef Mahesh and Lakshan to continue with the demonstration. අවුරුදු 10,000ක් පරණ මේ බේකරි කර්මාන්තයට අතුරුපසට ලංකාවේ පණ පෙව්ව ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති හිල්ටන් හෝටලේ ඊට කලින් වෙනත් හෝටල් වල අවුරුදු ගණනාවක් මේ ශේෂ්ත්‍රයට පණ පෙව්ව මැතිතුමා තමයි අද මේ අපේ ගුරුතුමා තමයි ජෙරාඩ් මෙන්ඩිස් අද මෙතන ඉන්නේ. අයිබෝන් සර් අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අද මේක ගොඩක් වටිනම පිරිසක් ඉන්න තැනක්. ඉතින් අපි මේකෙදී ලංකාවේ දේවල් කොහොමද ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් අපි ඒක අපේම දේශීය පාරිභෝගිකයට නැත්නම් අපේ ඉගෙන ගන්න අපේ ආදරණීය දුවදරුවට එහෙමත් නැත්නම් පිටරටකින් එන වෙනත් විදේශිකයෙක්ට කොහොමද අපේ මාළු පාන් එකක් අපේ පොල් වලින් තියෙන පොල් කර්මාන්තයෙන් හදන මේකට අපි අතීතයේ කියන්නේ වෙල්ල වැහුම් කියන නමින් තමයි අපේ ලංකාවේ අතීතයේ මේ නම දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කොකනට් පෑන් කේක්, පොල් පැණි ඒ වගේ විවිධාකාර නම් වලින් මේක ආවා. ඊට පස්සේ මගේ සහෝදර ෂෙෆ් ලක්ෂාන් අද පටන් ගන්නේ ලංකාවේ ඕන තරම් වට්ටක්ක තියෙනවා. කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. බනාන තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ගුරුහරුකම් දෙන්නේ දේශීය දේවල් කරන්න කියන එකේදී තමයි අපේ ගුරුතුමා. එතකොට අපි අද මෙතනින් තෝරගත්ත කොහොමද විදේශ රටක හදන විදිහට ඒ විදිහට අපි මේක ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරලා අපි කොහොමද හදන විදිය ඒක මේ දේශීය ආහාරයක් කොහොමද මේ මට්ටමට ගන්න කියන එකද. මොකද කොහොම ගියත් අපේ දූ දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට කැමති වෙනත් විදේශ රටකින් එන දෙයක් ආහාරයට ගන්න සහ ඒක ගන්න හරි කැමති. මොකද වෙනස් දෙයක් නිසා. එතකොට අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ කොහොමද මාළු පාන් එකක් දුන්නත් නිකම් පොඩි ලුණු රින් එකක් හරි නැත්නම් අපේ මාළු පාන් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අල වැඩි. නමුත් හැමෝම ආස කරන ලංකාවට විතරක් ආවේනික දෙයක් තමයි මේ මාළු පාන් කියන එක. ෆිෂ් බන් එකක් තමයි ඕනම ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා කෙනෙක් අහන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට මම මේක නවන හැටි පෙන්නනවා, ෆිලින් එක හදලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට රෙසිපීස් අපි දෙන්න කවුරු හරි කතා කරොත් අපි ඒ රෙසිපි එක දෙන්න වට්ටෝරුව කොහොමද කියන එක දැම්මම මේ මාළු පාන් එක තමයි මිනි මාළු පාන් එකක් හදලා දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ මාළු පාන් ලොකු හැඩ තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ත්‍රිකෝණ හැඩ එන්නේ නැහැ, වෙනස් වෙනවා. මම මේ එකක් අල්ලලා පෙන්නනවා. මේ විදිහට අපි නවනවා. මේ නැම්මේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ මාළු පාන් නවනකොට මේ නැම්ම ගොඩක් කට්ටිය මේව අතට අරගෙන මේව හදනවා. රැඳුමක් මානවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි අරගෙන මේක මේම ඉස්සරහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ගත්තට පස්සේ මේක මේ ජොයින්ට් එකක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මම ඒ ටික පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මාළු පාන් එකක් ලස්සනට මේ ත්‍රිකෝණ හැඩයට උඩට එනවා. ගොඩක් කට්ටිය මාළු පාන් එක තලනවා. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාළු පාන් එකේ රෙසිපි එක මේක ভেජිටේරියන් රෙසිපි එකක්. ගොඩක් මිල්ක් පවුඩර් වලින් ලංකාවේ කිරි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය කර්මාන්ත ඉස්සරහට දිනු කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් අපිට මේ වට්ටෝරු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පොල් පැණි, පෑන් කේක් එකක් ගත්තොත්, වෙල්ල වැවුමක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාට එක විතරයි. වැනිලා එක විතරයි. අපිට මේක පුළුවන් අපි කොකෝ පවුඩර් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොෆි ෆ්ලේවර් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ගෝටු කරලා කරපිංචා ඕන තරම් අපිට මේ සීමාවක් නැතුව අපිට යන්න පුළුවන් මේ අපේ තියෙන හැකියාව අනුව. එතකොට
මේක උඩට ගාන්නේ බිත්තර සුදු මදේ ගන්න පුළුවන් කැමති නම්. එහෙම නැත්නම් අපි වෙජිටේරියන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් කෙනෙක්ට මේ වගේ කල එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ආසාවක් හිතනවා නම් ඒකටත් දේවල් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කෙනෙක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඊගාවට මම මේ මාළු පාන් ටික හැදුවා. ඕගලන්ට රස බලන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික අරගෙන එන්න. පෑන් කේක් තියෙනවා, මාළු පාන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මගේ සහෝදර ෂෙෆ් පටන් ගන්නවා ලක්ෂාන් පම්කින් වලින්. කොහමද අපි අද ලක්ෂාන් මොකක්ද හදන්නේ පම්කින් වලින්? ඔව්. අද ඇත්තටම අපි හදනවා මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අහලා තියෙනවා මේ හොට් බටර් කියන හොට් බටර් කටල් ෆිෂ් හොට් බටර් ප්‍රෝන්ස් අහලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනස්ම දෙයක් ඒ කියන්නේ අපි අපේ යාරේට ශ්‍රී ලාංකික යාරේට මේ හොට් බටර් පම්කින් වට්ටකය කියලා කාටවත් අදහසක් නැහැ මම හිතන්නේ හොට් බටර් පම්කින් එකක් ගැන. හැබැයි මම කියන්නේ මේ අපි දැන් අපේ දේවල් වල ලඟ වෙන කාලේ හරි අපේ කැම වලට අපි ලඟ වෙන කාලේ හරි මොකද දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම පේනවා ලෙඩ දුක් වැඩි ඒ නිසා. ඉතින් මේ අනිත් දේ තමයි අපි අර මේ කලින් ෂෙෆ් කිව්වා වගේ දැන් අපේ ළමයි සාමාන්‍ය වට්ටක්ක වගේ දෙයක් කරවිල වගේ දෙයක් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ಗುಣ කෑමක් කන්න හරි අකමැති. ඒ දැන් ඒකට හේතුව තමයි අර හැමදාම හදන එකම ක්‍රමය නිසා තමයි ඒකට ළමයි අකමැති. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා දැන් මේකට ඕන ළමයි කැමති. මොකද මේක අර ඒක චීන ස්ටයිල් එකක්. හැබැයි ලංකාව වාරයට අපි හැඩගස්සලා තියෙන නිසා. ඉතින් මම මේකට මේ ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද වට්ටක්ක. ඒක පොත් ඇරලා මම මේ කපලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි සෝල් පෙපර් ටිකක් දාලා කෝන්ෆ්ලවර් දාලා හොඳට අත කාලේ වල මේක ෆ්‍රයි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳ ක්‍රිස්පි. ඒ කියන්නේ හොඳට මේක කියන්නේ හැපෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒක පොඩක් හදන්න යන්නේ. මම මේකට ඇඩ් කර ගන්නවා බටර් ටිකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකට ඒ කියන්නේ එළවලු තෙල් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම අර කිව්වා මේක අපේ ආරයට පොඩ්ඩක් මට හදන්න ඕන නිසා මම මේක ඇඩ් කර ගන්නවා ඩ්‍රයි චිලි වේල මිරිස් ෆ්‍රයි කරලා තියෙනවද? ඔව් මේක ෆ්‍රයි කරලා තියෙනවා. බැටර් එකකින් මොන හරි දාලා? ඔව් ඒක තමයි. දැන් මේකට ඉස්සරහ සෝල්ට් පෙපර් දාලා කෝන්ෆ්ලවර් දාලා බිත්තර චුට්ටක් දාලා අතකල් තමයි ෆ්‍රයි කරන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ ගෙදරකදී ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් අතර මේක. මේ මිරිස් මොනවාද මේ ලංකාවෙන් ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම්? ඔව් මේ අපේ මිරිස් අපේ මිරිස් කඩලා තියෙන කපලා තියෙන හැඩේ නේද? ඔව් ඒක කපලා තියෙන හැඩේ. මම අර ඉස්සර කිව්වා අපේ ආරය නිසා මම එකතු කරගන්නවා කරපිංචා ටිකක්. ඊට පස්සේ මේකට සුදු ලුණු මේ හැරයට කපාගත්ත. මයිතර දැන් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒකට මොනවද දැම්මේ ෂෙෆ් ලක්ෂාන්? සුදු ලුණුයි. ඔබ මේකට දාලා තිනවා සුදු ලුණු ඊට පස්සේ කරපිංචා ඊට පස්සේ වේලපු මිරිස් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මෙයාකට කපාගත්ත මාළු මිරිස්. මේ අතරේ මම අරගෙන එන්නද පෑන් කේක් රස බලන්න, මාළු පාන් රස බලන්න. කොහමද අදහස් අරගෙන එන්නද? දැන් අපි මේකට ඇඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා chili paste ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක නැත්තම් ගෙදර නැත්තම් කෑලි මිරිස් ටිකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් නම් හොඳ සුවඳක් එන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒ ගැන මොනවා හරි. දැන් මම අර ඉස්සල්ලා මේවා කරගත්ත හොඳින් බැදගත්ත වට්ටක්කා මම මේකට සීනි පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ මොකද ෂෙෆ් සීනි ඇඩ් කරා? සීනි ඇඩ් කරගන්නේ මොකද ස්පයිසි sugar ටිකක් තිබ්බම ඒක රසයි. මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා chili oil ටිකක්. ඒක chili paste එකේ තියෙන oil ටිකක් මොකද එතකොට මේකට රසයි. කොහෙන්ද මම පටන් ගන්නේ? ලේඩිස්. මාළු පාන් එකක් තියෙනවා.
පෑන් කේක් එක අපි චොක්ලට් ඒ අතර මම මේකට ඇඩ් කරගන්න ඔයගලට ගන්න පුළුවන් වෙළඳ පොළ තියෙනවා garlic powder. garlic powder තියෙනවා. garlic powder එක ඇඩ් කරගන්න මොකද මට ටිකක් garlic රහ ටිකක් තියෙන්න ඕන නිසා. ගම්බිරිස් කුරු ටිකක්. අවසාන වශයෙන් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති carnation milk කියලා තියෙනවා. ඒක නැත්තම් fresh milk උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැක්කේ නෑ. මේක මේ පෑන් කේක් එක චොක්ලට් එක තියෙනවා. වෙනිලා එක තියෙනවා. දෙකම සීඩ්ස්. රයිට්. අවසානට රස අනුව ලුණු හරි. අන්තිමට මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මේ ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ලුණු කොළ. මොකද හේතුව මම මේක අන්තිමට දාගන්නේ නැහැ මේකේ අර ග්‍රීන් ගතිය තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක මුලින් දැම්මොත් මේක අර ග්‍රීන් ගතිය යන නිසා මම ඒක දැම්මේ නැහැ. අවසානට ස්ප්‍රින්ග් අනියන්. මොකද හැම වෙලාවෙම කොළ පාට දේවල් හුඟක් වෙලාවට අන්තිමට ඇඩ් කරගන්න ඕගොල්ලෝ හදන කෑම් වලට. ඒතකොට ඒකේ අර ඒ කලය එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන ගුණත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ලක්ෂාන් මේක හදලා ඉවර වෙනවා. ඒකම තව අපේ රටට ගොඩක්ම ආවේනික බෙලි ශාකයෙන් සහ කුරුඳු ශාකයෙන් සම්බන්ධ බීමක් තමයි අපි අද හදන්න සූදානම් වෙන්නේ මගේ සහෝදර ෂෙෆ්. මේකෙදිත් ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය බෙලි මල් බොනවා. ගොඩක් වෙලාවට දුර ගමනක් කරනවා නම් පාරායිනේ තිනවා. කවුරු හරි දුප්පත් කෙනෙක් ඔය කඩයක් දාගෙන එතනට ගිහිල්ලා අපි ඒක රස විඳලා එනවා. එහෙම නැතුව ගෙදරකදී යන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද මේක ජාත්‍යන්තර මට්ටමට හඳුන්වලා දෙන්න කියලා බලන්න ඕනේ. ඒකින්ද දැන් අයිස් ටී එකක් ගොඩක් වෙලාවට වෙන පිටරට වලින් එන තේ සමාගම් හඳුන්වලා දෙනවා අයිස් ටී කියලා. ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ෂෙෆ් ගිල් එකේදී අපේ ජෙරඩ් ගුරුතුමාත් ඒ සියලු දෙනා මහන්සි වෙලා කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවේ කෑම ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙනියන්නේ කියන එකේදී ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. ඒකෙදි මමත් ගොඩක්ම ලොකුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මොකද ඒ තරඟ විනිශ්චය සඳහා මාවත් ඒතනට යොමු කරලා තිබුණා. ඉතින් මේකෙදිත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ඩ්‍රින්ක් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා දැන් ෂෙෆ් ලක්ෂාන් ගියයි කොහොමද ඇයි අපි බෙලිමල් බොන්නේ ඇයි අපි කුරුඳු ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔව් ඇත්තටම අපේ මහේෂ් කිව්වා වගේ අපි අතීතේ අපි දහලා තියෙන බෙලිමල් ගැන. ඉතින් සමහරක් කටේ බෙලිමල් කැමති සමහරක් කටේ බෙලිමල් අකමැති. ඉතින් හැබැයි ඉතින් ඒ කියන්නේ ಗುಣ වැඩි දෙයක් තමයි බෙලිමල් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට හැමෝම මේකට කැමති නැහැ සා මේ එක සමහරක රස්නේ වෙලාවක මිනිස්සු බොන්න අකමැති. කුක්ක් කරලා සීතලක වෙලාවක හරි හවස් වරුවක උදේ වරුවක තමයි මිනිස්සු කැමති. ඉතින් අපිට ඕන වුණා මේක අලුත් ක්‍රමයට ඒක ජාත්‍යන්තරයට යන්න පුළුවන් විදිහට මේක අපිට හදන්න. ඇත්තම කියනවා නම් මේ අපි හැමෝම අහලා තියෙන අයිස් ටී ඔයගොල්ලත් අහලා ඇති. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා අයිස් ටී එක මේ අපේ දෙයක් කියලා. නමුත් 1805න් පස්සේ ලංකාවට ආපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ සුද්ධ ලංකාවට ආවට ඉංග්‍රීසි ජාතින් ලංකාවට ආවට පස්සේ ඇති දෙයක් තමයි ටී කියන්නේ. ඉතින් අතන අපේ දෙයක් නෙමෙයි. නබයි ඒ වුණාට බෙලිමල් රණවරා ඒව වෙල අපේ දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ අදහස් කරා මේක අපේ දෙයකට කොහොමද හරවගන්නේ. හැබැයි අර ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන අයිස් ටී එකක් විදිහට අපේ. ඉතින් මම ඒක බෙලිමල් එකට මම සිනමන් ඒ කියන්නේ කුරුඳු කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඒ කියන්නේ බොහොම කියන්නේ ಗುಣ දෙයක්. බෙලිමල් කියන්නේත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා සිනමන් ෆ්ලේවර් එක. සිනමන් ෆ්ලේවර් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ බෙලිමල් ටික අරගෙන හොඳට හොදලා ඕගොල්ලෝ නිකන් අර බෙලිමල් තම්බන විදියට තම්බන්න. හැබැයි ගොඩක් බෙලිමල් දාන්න එපා තම්බන්න. ඒකට කුරුඳු පොතු සහ ඕලගා තියෙනවා නම් කුරුඳු කොළ දාලා හොඳින් තම්බන්න.
ඊට පස්සේ ඒක නිමෙන්න හරින්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා මී පැණි. මොකද සීනිත් දැන් අද කාලේ හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකට මී පැණි, ඒ කියන්නේ හෙල්ති පැත්ත පොඩ්ඩක් හොඳට හිතන්න ඕන නිසා ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක සාමාන්‍ය රස්නේ වෙලාවක මේ කොහොමද මේක අපි බොන්නේ කියලා. මේකට ෂෙෆ් ලක්ෂන් අයිස් කියුබ්ස් කීයක් දාන්නද? එක ඔකට තමයි අයිස් කියුබ්ස් 3ක් විතර ඇති. මේක හුඟක් වෙලාවට මේක චිල් එකේ බොන තරමට, ඒක සීතලෙන් බොන තරමට මේක රසයි. බිල්ලා සින්න. රයිට් මේකත් රස විඳින්න පුළුවන්. තව මම හිතන්නේ කප් කිහිපයකට දායි. මගේ ජීවිතේට පණපෝන ලාභ සමාගමේ සභාපතිතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මා සේවය කරන්නේ ඔහුටයි. මේ පානේ මම ඔහුට ඕගොල්ලන්ගෙන් සමාව අරගෙන ඔහුට මම මේක පුද කරනවා. මොකද අද මම රැකියා කරන්නේ මෙතුමාගේ ස්ථානයේ. ස්තුතියි. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ලංකාවේ බේකරි කර්මාන්තයේ අවුරුදු ලෝකෙම ගත්තොත් අවුරුදු 10000ක් පරණයි. නමුත් ගොඩාක් අභියෝග තියෙනවා. මම මේ මාසේ 6 වෙනිදා හිරු ටීවී එකේ පැය එකමාරක වැඩසටහනක් කරා. ඒක වෛද්‍යවරයෙක් හිටියා. ඒ වෛද්‍යවරයා ගොඩාක් වෙලාවට කතා කරේ මේ බේකරි කෑම සම්බන්ධව මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට සුදුසු නැහැ කියන දේ. මම කරපිංච සුදු ලුණු පාන් එකක් තමයි හැදුවේ. ඒකෙදි අවසානයේ අපි ඒක පෙන්නුවා කොහොමද කියන එක. නමුත් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලාංකික ගොඩක් වෙලාවට පිටි කෑමට නැඹුරු වෙලා තිනවා විශාල ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේවැදී කුරක්කම් ඒ වගේ භාවිතා කරලා ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඒ වැදී ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ අතරතුර අපි වැඩසටහන කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් ඕනම ප්‍රශ්නයක්. අලුතෙන් මේ ශේෂ්ත්‍රයට එන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඒත් අපිට රැකියා අවස්ථාත් අපි බිහි කරලා තිනවා. අපේ සභාපතිතුමා ගොඩක්ම කැමති නැහැ බේකරි කර්මාන්තයට. ඒත් මගේ අවශ්‍යතාවයට මම ඉල්ලලා මේ යුතුයකම කරනවා. ඒත් පහුගිය දවස්වල කොවිඩ් කාලේ ගොඩාක්ම මම හිතන්නේ අපේ ජෙරාඩ් සර් කිව්වා මයි මේ ෂෙෆ් තමයි අපි වැඩිම වැඩ කරේ. අපි එක දිගටම අපි ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රදේශයන් වලට අපි ආහාර සැපෙව්වා. ඒකටත් මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු වෑගපිටිය මැතිතුමාට. අපිට තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි එතකොට දැන් මේකත් අපිට රස විඳින්න පුළුවන්. මේ කොහොමද වට්ටක්ක ගොඩක් වෙලාවට කැමති නැහැ ගොඩක් අය. ඉතින් මේකේ සුවඳ බලන්න පුළුවන්. මේක අපි දිගින් දිගට අපිට යවන්න පුළුවන්. ආහාරයට අරගෙන දිගටම වටේටම යවන්න. අපිට ඒ අතරේ මම ළඟට එනකොට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට අහන්න පුළුවන්. දේශීය දේවල් කොහොමද අපි නගා සිටවන්නේ කියන එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය. ගොඩක් වෙලාවට මේක ගොඩක් කට්ටිය කැමති නැහැ. කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ රස අපේ දිවට කොහොමද ඒ රස ගන්නෙ කියන එක. මොන හරි අපි මම හැදුවා බොහෝ දෙනෙක් ඒ වැඩසටහන බලලා තිබුණා මේ හිරුනාලිකාවේ ගිය එක. එතනදී සීනි වලට ප්‍රශ්න ආවා. එතකොට සීනි අපේ දිව රස කරන්න තමයි දෙන්නේ. කෙනෙකුට පුළුවන් සීනි නැතුව මේක මේ ඒ ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්න. So වටේට මේවා මේකත් එක්ක වට්ටක්ක ගැඹුරු තෙලීම බදින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් දැන් තෙල් කන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට ඒක අවන් එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ෆෑන් එකකට දාලා ෂෝට් එකකට දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මෙයා හැදුවේ ෂෙෆ් ලක්ෂාන් චයිනීස් ක්‍රමයට තමයි ඒක හැදුවේ. ඒක නම මොකද්ද ෂෙෆ්?
ඔය ඇත්තට මේ අපිට වට්ට කවන්න එක දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයිල් යන්නේ නැහැ. අර එක දෙයක් තියෙන්නේ ක්‍රිස්පි ගතිය චුට්ටක් අඩුයි. දැන් මේක හොට් බටර් ක්‍රමේ නිසා ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන නිසා තමයි අපි ඒක ගැඹුරුතුලි මම හිතන්නේ ක්‍රිස්පි ගතිය එන්න කෝන්ෆ්ලා උදව් වෙනවා. කොන්ෆ්ලෝ උදව් විතර වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔව්. මයික්‍රෝ එකකින් හදන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග තියෙනවා. මයික්‍රෝ එකක් ගත්තට පස්සේ ලංකාවට අඳුන්වලා දුන්නේ මයික්‍රෝ oven එකක් මැද ඉඳලා කොහොමද ඩීෆ්‍රොස්ට් වෙන්නේ කියන එක තමයි. අර අජිනමෝටෝ වගේ තමයි. අජිනමෝටෝ ආවේ ලංකාවට පොල් සම්බෝල වලට දාන. ඊට පස්සේ පරිප්පුවල දාලා ඔක්කොම කරලා මිනිස්සුන්ට ලොකු කරදරයක් වුණා එකෙන්. මයික්‍රෝ oven එකකට හදන්නේ නැත්තම් හොඳයි. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඔය මැටි භාජනවලදී ගෑස් භාවිතා කරලා හැදුවත් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. මෙතනදී කරන්නේ කෝන්ෆ්ලා එනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒවත් සුදුසු මදි. නමුත් මේක රස ගන්නවන්න අපිට මේක රස ගන්නවන්න ලංකාවේ වට්ටක්කවලට අපි ලොකු මිලක් අරගෙන දෙන්න අපි කොහොමද කියලා මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට කල්නරි ආර්ට්ස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ගැටලුවක් නැති වුණොත් ලබන අවුරුද්දේ තියන්න පුළුවන්. ගිය පාරේම ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්න ෂෙෆ්ලා විවිධාකාර හොටෙල්ස් වලින් ඒ ලංකාවේ කෑම කොහොමද කංකුම් ඔය පොඩි ගොඩාක් පළතුරු වර්ග ඒවැම් විවිධාකාර දස්කම් පෑවා. ඉතින් එතකොට අපිටත් ලොකු භාග්යක් මටයි ෂෙෆ් ලක්ෂාන්ටයි මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අපිට මේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න ලැබීම. ඉතින් මේ දිගින් දිගටම අපිට රූපවාහිනී වැඩසටහන් තිබුණා. තවත් දිගට යන්න තියෙනවා. නමුත් රාජකාරී කටයුතුත් එක්ක අපි දෙන්නට යන්න අපහසු. ඒත් අපි රාජකාරී කටයුතු අතරේ ඒ ස්ථාන දැනුවත් කරලා අපි පැයකට දෙකකට මේ වගේ වැඩසටහන් වලට එනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ අතරේ අපේ තවස කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒ ගැඹුරු තෙලේ කොහොමද තෙල් ස්ප්‍රේ කරලා මේක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. තෙල් අධික කට්ටියට කොහොමද ගැඹුරු තෙලේ තෙල් කෑමට සුදුසු නැත්තම් ගැඹුරු තෙලේ ඒක ෆ්‍රයි කරන එක හොඳ නැහැ. ඒක බැදලා ගන්න එක හොඳ නැහැ. හොඳම ක්‍රමය තමයි අපිට මේ oven එකකට දාලා ගන්න එක. එහෙම නැත්තම් ෆෑන් එකකට දාලා පොඩ්ඩක් ෂෝට් එක කරලා ගන්න එක නේද ෂෙෆ්? අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ පැත්තේ ගොඩාක්ම දක්ෂ ෂෙෆ් කෙනෙක්. ඒ පිළිබඳව තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධව? අපි තව ගොඩක් ඒවා අඳුන්වලා දෙනවා. කොතල ඉඹුටු කරවිල අඹ ඒ වගේ දේවල් වලින් පාන් වර්ග වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන්. අපේ පහුගිය වැඩසටහන් තියෙනවා මේ මාසෙම ගියා ගොඩක් වෙලාට රූපවාහිනී වල. රූපවාහිනී නාලිකාව හිරු ටීවී දිගින් දිගටම ගියා. මම හිතන්නේ අපේ වැඩසටහනේදී දැන් මේ මාළු පාන් එක බේක් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි ඒ උෂ්ණත්වය ඔක්කොම මෙතනින් අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය කුරුඳු ඔය ඔෆිස් වල වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේ කුරුඳු එක තම්බලා ඒ වතුර බොන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට අපිට අර පිට වෙන දහදිය සුවඳක් වෙනවා. ඉතින් දේශීය දේවල් ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. අපි ඒවා බොහොම අඩුවෙන් පරිහරණය කරා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ස්තුතියි.